دوستو بزرگوں، ماہ مبارک رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا ثواب. آپ نے حضور کا فرمان سنا کہ ایک آیت پڑھیں گے ختم قرآن کا ثواب. تو اسی طرح میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم مولا علی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جس ذات سے محبت ہوتی ہے انسان ان کی بات سے بھی محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی مولا ہمیں پیارے لگتے ہیں تو مولا کا فرمان بھی ہمیں یقیناً پیارا لگتا ہے اور ہمارے دلوں تک اس کو پہنچنا چاہیے. شاید اس فرمان مولا کو سننے کے بعد کسی دوست کے دل میں باقاعدگی سے تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے تو مولا فرماتے ہیں تعلموا کتاب اللہ تبارک و تعالی. مولا فرماتے ہیں خدا کی اس کتاب کا بھی علم حاصل کرو. جس طرح ہم دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ علم سیکھیں، یہ حالات حاضرہ کا علم ہے، یہ ڈپلومہ، یہ ڈگری، یہ کورس بھی ہونا چاہیے. تو مولا فرماتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کو اللہ کی بلکہ خود تعلموا بھی خود سیکھو، اپنے نسلوں کو سکھاؤ قرآن پاک کا علم. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کلام سیکھنا چاہتا ہے تو بہترین کلام یہی قرآن پاک ہے. سب سے بہترین کلام مولا فرماتے ہیں مجری کی نگاہ میں قرآن مجید سب سے بہترین کلام ہے. وَأَبْلَغُ الْمَوْعِظَةَ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةَ. مولا فرماتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کا بہترین وسیلہ قرآن پاک ہے. آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے نا، اس قرآن پاک کو پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، چھوڑے مفتی مولویوں کی باتوں کو، اس کے ترجمے پر بیٹھ کر تنہائی میں جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے اتنا ہی قرآن پاک مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین کلام بھی ہے اور تمہارے لیے بہترین نصیحت کا کامل نمونہ ہے. وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ. مولا فرماتے ہیں کہ اس میں غور کرو، فکر کرو، باتوں پر غور کرتے ہیں، رویوں پر غور کرتے ہیں، حالات پر غور کرتے ہیں، حالات حاضرہ سے سنیں، صحیح کو سنا ہوا کیا ملک دے حالات ہیں، قومی حالات کیا ہیں، کل کیا تھی سی. مولا فرماتے ہیں اس بیچارے قرآن پر بھی غور کرو. اللہ نے جو لاریب کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے، اور میرے خیال میں قوم شیعہ سے بڑھ کر کسی قوم کے پاس عظمت قرآن کی دلیل نہیں ہے. ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ اسی آقا امیر المومنین، انہی آقا امیر المومنین کے بیٹے سید الشہداء نے شہادت کے بعد نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتایا ہے. جی قرآن پاک کی عظمت ہے، قرآن پاک کا مقام ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ اس پر غور و فکر کرو. کیوں غور و فکر کرو؟ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ. مولا فرماتے ہیں جس طرح بہار کے موسم میں پودے نکھر آتے ہیں، ماہ رمضان کی بہار تلاوت قرآن ہے. مولا فرماتے ہیں اسی طرح تمہارے دلوں کی بہار بھی یہ تلاوت قرآن ہے. یعنی دل مرجھا جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، سال دو سال کے بعد آپ نیا رنگ کرواتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کی میل اور اس زنگ کو اتارنے کا بہترین وسیلہ تلاوت قرآن پاک ہے. کہ قرآن پاک جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا قلب جو ہے وہ دل آپ کا نورانی اور روشن سے روشن تر ہوتا چلا جائے گا. اب آواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم. اور یہ مولا کے الفاظ ہیں، میرے اپنے الفاظ تو ہے نہیں، اور ہمیں غور کرنا چاہیے. تعلموا کتاب اللہ. مولا فرماتا ہے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ. یہ بہترین کلام ہے. وَأَبْلَغُ الْمَوْعِظَةَ. اور بہترین واعظ و نصیحت قرآن مجید ہے. اور مولا فرماتے ہیں تفقہوا فیہ. اس قرآن پاک میں غور و فکر کرو، اس کے آیات، اس کے معنی، اس کے مفاہیم پر غور و فکر کرو. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ. یہ قرآن پاک دلوں کی بہار ہے. وَاسْتَشْفَهُ بِنُورِهِ. مولا فرماتے ہیں شفا چاہتے ہو نا، قرآن کے نور سے شفا مانگو. توجہ کیجیے گا، شفا چاہتے ہو نا، قرآن پاک کے نور کے ذریعے خدا سے شفا طلب کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، ECG کرانے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، مہنگے مہنگے علاج ہیں، سسٹم ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں نا، اللہ کی اس لاریب کتاب سے رجوع کرو. جتنا تم قرآن پڑھتے جاؤ گے اللہ اس قرآن کے صدقے میں تمہارے دلوں اور بیماریوں کو ٹھیک کرتا چلا جائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی اللہ.
वस्तशफ़ऊ फ़ीह वस्तशफ़ऊ बेनूरिही, कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए, कुरान पाक के नूर के ज़रिए शिफा तलब करो। फ़इन्नहु शिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर, ये जो तुम्हारे दिल और तुम्हारे बदन की बीमारियां हैं, कुरान पाक की तिलावत की बरकत की वजह से तुम्हारा बदन ठीक हो जाएगा। यानी बाकी आप काम करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, तो आका अमीरुल मोमिनीन के इस फरमान को अपने जहन में रखें कि कुरान पाक की कितने अजीम फ़वाइद हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए हैं। और मौला फरमाते हैं अहसनु तिलावतहु, और इसकी तिलावत अच्छे अंदाज में करो। ये मौला के अल्फाज हैं, इसकी तिलावत अच्छे अंदाज में करो, मानी ठीक पढ़ो, मखारिज अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ तुम्हारा ठीक होना चाहिए। यानी मैं अपने तौर पर इसका मफ़हूम यूँ अर्ज़ करूँ कि हमारा कुरान पढ़ना इतना अच्छा हो, अंदाज इतना अच्छा हो कि दूसरे मज़ाहिब के लोग गौर व फिक्र करके कहे कि शिया यानी अली कुरान वैसे पढ़ रहे हैं जैसे कुरान पढ़ने का हक है। अब आका अमीरुल मोमिनीन के हुक्मदार कुरान पाक की तिलावत ऐसे कर रहे हैं कि जिस तरह तिलावत करने का हक हासिल है। और बाकायदा किबला मुफ्ती जाफ़र साहब ने ये अपनी किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन एक आलिम दीन की ज़ुबान से सुना है, वो पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जब खिलाफत ज़ाहिरी मिली ना, तो मौला ने कूफा में ये हुक्म सादर फरमाया कि नमाज वाजिब मस्जिद में जमात के साथ पढ़ो और फिर इसके बाद घर जाकर बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत करो। नमाज वाजिब मस्जिद में, तिलावत और ताकीबात अपने घर जाकर करो। और क़िबला साहब फरमाते इसकी वजह ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम दुनिया को बताना चाहते हैं, क्योंकि कूफा में तो हर किस्म के लोग रहते थे। मौला अलामत ये बनाना चाहते थे कि जिस घर से अच्छा कुरान पढ़ा जा रहा है वो अली के शिया का घर है। जी, ये गौर करना चाहिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस घर से अच्छी तिलावत की आवाज़ आ रही है वो किसी और का घर नहीं, वो अली इब्न अबी तालिब के हुक्मदार का घर है। तो कुरान पाक अच्छे तरीके से पढ़ना ये आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर कुरान पाक सीखने की कोशिश करो, अच्छे से अच्छा अंदाज पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन जिम्मेदारी से एक जुमला कर रहा हूँ, दुख किसी बात का है कि आम हालात तो आम है, घर तो पीछे रह गया। जिस मिंबर के वारिस हैं आका अमीरुल मोमिनीन, उस मिंबर पर आकर 80% लोग गलत कुरान पाक पढ़ते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं और इसका माना क्या बन रहा है। जी, जिस बाब मदीनतुल इल्म के पैरोकारों को उनके मिंबर पर आकर जिम्मेदारी से गुफ्तगू करनी चाहिए थी, उसकी वजह यह है कि आज हमारे यहाँ इल्म का रिवाज और मेयार ख़त्म हो चुका है, दूसरी चीज़ों को हम ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान थे। उन्होंने आप हज़रात आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सलवात ढीली ढीली लगते थक गए, आवाज़ बुलंद सलवात पढ़। बस आखिरी तिलावत कुरान पाक के हवाले से मौला अली अलैहिस्सलाम का एक और फरमान और आपकी ज़हनतों को तमाम करूँ। मौला फरमाते सयाती अलैकुम मिन बादी ज़मानुन, मौला फरमाते मेरे बाद अन करीब ऐसा ज़माना आने वाला है लोगों पर, क्या लैसा इंदा अहले ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबूरा मिनल किताब। मौला फरमाते हैं वो ज़माना ऐसा ज़माना होगा कि जिसमें ज़माने के लोगों के नज़दीक कुरान पाक से ज़्यादा बेवक़अत मामूली चीज़ कोई नहीं होगी। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान आप तक पहुँचाऊँ, कुरान पाक से ज़्यादा मामूली चीज़ बेवक़अत जिसकी कदर ना हो वो कोई चीज़ और नहीं होगी। उसकी दलील दे दूँ, पूरी शादी के सिस्टम में सिर्फ उस वक्त कुरान पाक की याद आती है जब दुल्हन को कुरान पाक के नीचे से गुजारा जाता है। या जहेज बनवा रहे हैं, ऐसी सोना की अरहल बनवाओ, कुरान पाक उसमें पैक करके पहले भिजवा दो। पूरे शादी महीने के अंदर ना जो भेज रही हैं वो पढ़ते हैं, न जिनके घर भेजा जाता है कुरान पाक की परेशान थे। इसकी कदर करें, इसकी इज्जत करें। ये कुरान पाक मौला फरमाते नूर है, हिदायत है, इससे बीमारियों की शिफा है, इससे दुनिया की सआदत है, इससे आखिरत की सआदत है। तो मौला फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा फिर इसमें इस कुरान पाक से बेवक़अत और कोई चीज़ नहीं होगी। तो खुदा करे और मौला फरमाते हैं कि तब लोग कुरान पाक को भुला देंगे, इसके तालीमात को भुला देंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह न करे हम ऐसे लोगों में शामिल हों। तो खुदा हमें कुरान पाक के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों और अपनी आखिरत को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। बावाज़ बुलंद।